Ничего не надо нажимать.
family is Romanian, is it? I have a little bit of Romanian. You're married or you do this by yourself? I'm single. How old are you? 30. Is this your first business? What did you do before? Jewelry. You've read some books? Do you know about accountancy? I know because 5 years I'm trying to study being aware, meditation, conscious, etc. Trying to be more conscious. Accountancy will help. There's a book you can read called Jaiva Dharma. I don't have it here, but I can show you the listen. You can read in English, right? Sure. Oh, this is great. Hare Krishna. Do I need this? But for the For video, recording, yes, we go there. Please. Gurave Gaurachandra Radhika Jnana Krishna Krishna Bhaktaya Bhaktaya Namo Namah Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. First of all, I offer pranams to our Gurudev, Vishnu Bhakti Swami Bhaktivedanta Narayan Gosai Maharaj, our Shiksha Gurus, Gaur Govinda Gosai Maharaj, Bhaktivedanta Madhusudan Gosai Maharaj, all devotees, Hare Krishna. Прежде всего я предлагаю поклоны своему Гурудеву, он Вишну Бхакти Свами Бхактивиданта Нараяну Госвами Махараджу, нашему Шикша Гуру, Шри Гаур Говинда Свами Махараджу и Шри Бхактивиданте Мадхусудане Госвами Махараджу. Мои поклоны. Masha, Marina, Dominic, Slavic. Okay. As usual, no one came back for second class. Как всегда, никто не вернулся на вторую лекцию. Мало. I don't know why. Я уже много раз это видел. So, tonight we did a different class. Сегодня у нас будет немного другая лекция. We'll speak something from Srimad Bhagavatam. Я хочу рассказать немного о Шримад Бхагаватам. Marina has not read the Srimad Bhagavatam. Марина, вы не читали Шримад Бхагаватам? Dominic, you get a chance to read. Do we have any copies left? No. Nigama kalpataro galatam phalam sukhamukhat amrita drabita santi. If all the Vedas are like a tree, the Srimad Bhagavatam is the fruit. Если все веды подобны дереву, то Шримад Бхагаватам – это плод этого дерева. Something special is in the fruit, which is not in the tree. Есть кое-что особенное в фрукте, то, чего нет в дереве. Dominic, if you lick a mango tree, will you taste the mango? Доминик, если вы оближете дерево манго, вы попробуйте вкус фрукта манго. So the sweetness of the tree is not in the tree, the sweetness of the tree is in the fruit. Итак, сладость фрукта, оно не в самом дереве, а сладость фрукта, оно в самом фрукте. So tonight we'll speak from that. Сегодня я об этом поговорю. Okay, Marina, you should know, of course, we are not the only ones in the universe. Марина, вы должны, наверное, знать, что мы не являемся единственными в этой вселенной. As we look up, we see many, many planetary systems. Если мы посмотрим вверх, мы увидим множество планетных систем. А также, если мы посмотрим вниз, мы тоже увидим множество планетных систем.
Это планета Земля, где мы находимся. Just in case you didn't know. В случае, если вы не Yeah, знали. most people made of earth, the bodies. Итак, большинство людей созданы из праха, их тела. But for example, in the ocean, their bodies are made of water. Например, в океане их тела обитателей океана созданы из воды. Medusa, Медуза, fish. рыба. Their bodies mostly water. Их тела в основном состоят из воды. So on the sun planet, for example, people live there, but their bodies are made of fire. Например, на планете Солнце там тоже живут люди, но их тела сотканы из огня. We cannot see them because of defective senses. Мы не можем их увидеть из-за того, что наши чувства, они несовершенны. So in the higher planets, their bodies are made of water, fire, air, ether, mind, intelligence, ahankara, falsehood. На более высоких планетах тела обитателей этих планет созданы из воздуха, из воды, из огня, эфира, ума, разума, ложного эго. Understand, Slavic? As you go up, the enjoyment increases. Чем выше мы поднимаемся, тем выше наслаждение. In this world, the enjoyment is very limited, very gross. В этом мире наслаждение, оно очень ограниченное и очень грубое. How many pizzas can you eat? One. Сколько пиц вы можете съесть? Одну. Then you cannot enjoy more. Больше вы не можете ей наслаждаться. But by mind, you can eat 10 pizzas and enjoy a lot more. Но посредством ума вы можете съесть 10 пиц или даже больше. И таким образом насладиться. Maybe in this world, your girlfriend is ugly, Может быть, в этом мире ваша девушка некрасивая, for example. например. But by mind, one can enjoy unlimited. Но в уме, посредством ума, человек может наслаждаться безгранично. As we go up, Чем выше мы enjoyment поднимаемся, increases. чем выше мы поднимаемся, наслаждение возрастает. So in the higher planets, there are not the defects we have here. На высших планетах у них нету таких недостатков и несовершенств, как у нас есть. Anyway, no need to too much describe. Нет, нам слишком много это описывать. Here very quickly comes old age, declining senses. Здесь, на этой планете, слишком очень быстро приходит старость, и все чувства притупляются. But this is Burlok here, material. The Earth planet is called Burlok. Это Бхулока, Земля, планета Земля, как она называется. Here is not too much enjoyment, here is not too much suffering. Здесь не слишком много наслаждений и не слишком много страданий. It's cold, but we can wear jumpers. Ну, если холодно, мы можем надеть куртки. It's hot, we can have AC. Если слишком жарко, можем включить кондиционер. So here is not too much happiness, not too much suffering. То есть здесь не слишком много страданий и не слишком много счастья. That's why human birth is the best for spiritual life. Поэтому человеческое рождение является наилучшим средством для духовного развития. Because in the higher planets there's so much enjoyment, they are completely mad. Потому что на высших планетах там столько наслаждения, что они просто сходят с ума. And the lower planets, like too much suffering, also cannot focus on spiritual life. А на низших планетах слишком много страданий, и они также не могут сосредоточиться на духовной жизни. Right, Dominic? Правда это нет? Human is best for spiritual. Итак, человеческое рождение является лучшим для духовной жизни, для практики. But who is interested in spiritual life? Но кто заинтересован в духовной практике в жизни? Никто. Very few people. Очень мало людей. Most people cannot follow this philosophy because they think, no, material enjoyment will give more happiness than following this. Но многие люди не могут следовать этой философии, поскольку они думают, что нет, мы здесь сюда пришли для того, чтобы наслаждаться. So they do not follow. И они не следуют ей. So if one performs pious activities, one can get elevation to the higher planets. Если человек совершает благочестивые поступки, он может в следующей жизни подняться на более высокие планеты. Feed the bonzes, Например, кормить бомжей,
give a donation to the hospital, free hospital. Давать пожертвования разным больницам, Serve the orphans, служить сиротам, feed the pigeons. кормить голубей. These are all different types of pious acts. Все является различными видами благочестивой деятельности. So by doing that, they get elevation to the celestial planets. И посредством таких действий они могут подняться до более высоких планет, райских планет. Most religions have that as their goal. У большинства религий это является их целью. Islam, Ислам, Christianity. христианство. Just follow something here and you get elevation to so much more enjoyment in the heart. Просто следуйте чему-то в этой жизни, и у вас будет такое возвышение в следующей жизни. Understand, Rita? Понимаете? But the effect is there also. Но там также присутствует недостаток. That much you did pious activities, that long you stay there, not more. Насколько вы много совершили благочестивых поступков, настолько же долго вы сможете там задержаться, и ни секунды дольше. When your bank account of pious activities is exhausted, Puna Avitaro Arjuna. Again you come back to this earth plane. Когда ваш банковский счет с благочестивых поступков исчерпает себя, вы сразу же вернетесь обратно на землю. Understand, Marina? Понимаете? It's not permanent situation. Это не вечная ситуация. So even there is also fear. Там также присутствует страх. The women there are so beautiful. Женщины там такие красивые, The men there are so handsome. и мужчины тоже очень красивые. Their bodies do not smell. Их тела не пахнут плохо. They have celestial garlands. У них небесные гирлянды. My garland lasts a few hours. Моя гирлянда, она продержится несколько часов. Their garlands last whole life. Но их гирлянды, они держат на протяжении всей их жизни. Then when their garland begins to fade, they know soon I have to leave here. И когда их гирлянды начинают увядать, они знают, что скоро они покинут этот мир. Every day they're checking their garlands. Каждый день они проверяют свои гирлянды. Fear is also there. Страх там также присутствует. Lust is also there. И вожделение тоже там есть. Because so much enjoyment they cannot stop even if they want to. Потому что там столько много наслаждений, они даже не могут остановиться, даже если захотят. And the lower planets, of course, so much suffering. И на низших планетах там очень много страданий. What they call hell. То, что они называют адом. Believe in hell, Marina? Вы живете в аду, Марина? Верите? Верите, да. Верите. No? What she said, yes or no? I don't know. Didn't answer. Oh. Even hell exists here on this earth. Даже на этой планете Земля существует ад. Right? Now the poor Ukrainians, no hot water, no electricity. It's also one type of hell. Например, сейчас бедные несчастные украинцы, у них нет ни горячей воды, ни электричества. Это тоже какой-то вид ада на Земле. Hell also here. Ад также и здесь присутствует. But good news, hell is not eternal. Но хорошая новость в том, что ад, он также не вечен. That much you did sinful activities, that long you stay, not more. Насколько вы совершали греховную деятельность здесь, настолько вы там задержитесь. So, everyone is doing good activities or doing bad activities. Итак, каждый совершает хорошие поступки или плохие поступки. So sometimes going up, sometimes going down, sometimes earthquake. Итак, иногда душа поднимается на высшие планеты, иногда на низшие, иногда остается на Земле. So fifth canto describes the structure of the universe, the 14 planetary systems. Итак, пятая песня Шримад Бхагаватам описывает все это устройство Вселенной, 14 слоев Вселенной, You know the Gayatri Mantra? планетарной системы. What's the first words? I forgot it now, but I'm singing it sometimes. Om Bhur Bhuva. This means what? Bhur means Bhurloka. Bhuva means Bhuvaha Loka. Bhurloka means earth planet.
Bhurbuvaha. Гая Swaz means Swarga. He's describing the upper planetary system. Гая Триматы, там Хур означает Земля, планета Земля, Сварга, значит, небесные планеты, райские планеты. Anyway, Tat. But we are into a Tat, which is beyond that. Но мы входим в Тат, то, что находится выше всего этого. Anyway, so, fifth canto, this is all described, the structure of the universe. Итак, пятая песня, она все описывает структуру Вселенной. If you do pious activities, you go up. If you do sinful activities, you go down. Если вы совершаете благочестивые поступки, то вы подниметесь наверх. Если вы совершаете греховные поступки, вы опуститесь вниз. Right, Marina? Eating meat, sinful activity. Правда, Марина? Если есть мясо, это считается греховная деятельность. Boyfriend? No. But- also. Парень тоже. Okay, so try to cut these things out. Постарайтесь отрезать эти все вещи отсюда. And this life you suffer, next life you also suffer. Чтобы и в этой жизни будете страдать от этого, и в следующей тоже. So all this is described by Sukadeva Goswami. Все это было описано Шукадевой Госвами. So he's explaining this to Parikshit Maharaj Он это все разъясняет Парикшиту Махараджу 5,000 years before. 5000 лет назад. Parikshit Maharaj had 7 days to live. У Парикшиту Махараджу оставалось 7 дней жизни. So Parikshit Maharaj asked, Так Парикшит Махарадж спросил, most people are doing sinful activities. большинство людей совершают греховную деятельность, Even the vegan diet, даже веганская диета. you are slaughtering the potatoes, the spinaches. Вы убиваете шпинат и картошку. It's also violent activity. Это тоже насильственное действие. Sacrificing the tomatoes. Приносите в жертву помидоры. Even in the water you drink, some insect is there, some bacteria. Даже в воде, которую вы пьете, там есть какие-то бактерии, или, может быть, насекомые. The fire used for cooking, some insect is going there. Когда вы используете огонь для приготовления пищи, там также могут какие-то насекомые. When you clean a restaurant, some bacteria is dying. Когда вы моете свой ресторан, тоже какие-то бактерии там убирают. Everyone is doing something. Каждый что-то делает, каждый. So, is there any way of being purified from this bad activities? Существует ли способ для того, чтобы очиститься от этих греховных поступков? Right, Masha? How many sosiskas you ate? Правда, Маша? Сколько сосисок вы съели? Count is there. Все на счету. Is there any way to become purified? Существует ли способ для того, чтобы очиститься от этого? So Parikshit Maharaj asked this question. Так Парикшит Махарадж спросил эти вопросы, задал эти вопросы. Like a small, did you ever shoplift when you were small, Masha? Stealing chocolates from the shop. Вы когда-нибудь воровали шоколадки из магазина? Marina? I did once. Я однажды сделал. Anyway, so that means I have to go to hell? Это значит, я должен отправиться в ад. I stole the chocolate. Я украл шоколадку. Is there any way of being purified? Существует ли способ для того, чтобы очиститься от этого? So Sukadeva Goswami, yes, there is the process of prayashchitta. Шукадева Госвами сказал, да, существует способ праяшчиты, очищения. Prayashchitta means I did some bad activity, let me do some good activity to counteract the effect. Праяшчита означает, что если я совершил какую-то греховную деятельность, мне необходимо совершить благочестивую деятельность для того, чтобы это уравновесить. Marina, no fun. I'm writing. Two? Oh, okay, no, it's okay, no problem. So, for example, maybe Masha is thinking, I should donate something to save the chicken fund. Например, Маша может думать, мне нужно пожертвовать, чтобы ферму куриную, для того, чтобы спасти парк куриц. I'll give some donation to the animal shelter. Или я, например, пожертвую какому-нибудь животному приюту. Like in Buddhism, they buy the crabs from the market and put them back in the ocean.
Например, буддисты, они покупают крабов с базара и отпускают их обратно в океан. In Thailand, you see, they buy the birds in the temple and release them. Или в Таиланде мы видели, что они покупают птиц в храме и отпускают их на волю. Because they know after the temple they're going for some chicken. Они знают, потому что если после храма они куда-нибудь отправляются на стол кому-то. So people give some donation, some service to free themselves from sinful reaction. Так люди жертвуют чем-то, служат как-то для того, чтобы освободить себя от греховных реакций своих прошлых действий. Will this work, Marina? Сработает ли это, Марина? I think they just have to make good things, not thinking that they have to оправдать the bad one. Anyway, don't worry about this. Anyway, this process is called prayashchita. В любом случае, этот процесс называется праяшчита. All religions have this. All. В каждой религии такое существует. Right? In Christianity, you go to the church. I'm sorry, Father, I stole a chocolate. В христианстве идешь в церковь, о, прости меня, Отец Небесный, я украл шоколадку. Then he gives some like punishment, right? Do this, do that. И они, священники, им дают какой-то вид наказания, да, ты должен сделать то-то, то-то. Buddhism has, Hinduism has, У буддизма тоже есть, и Islam у has. индуизма, и у ислама. Give some charity. Сделали какие-то пожертвования. No. By this one becomes purified. Таким образом, человек может очиститься от своих But действий. Parikshit Maharaj did not agree with this. No. Но Парикшит Махарадж не был с этим согласен. One may be purified from the result, but the tendency to commit bad activities is still in the heart. Человек может избавиться от результата этих действий, но все же желание совершать такие действия далее все равно будет в нем присутствовать. Like in elephant bathing. Подобно купанию слона. Elephant takes bath, he's nice and clean. When he comes out, what's the first thing he does? Swami? Do you have any pet elephant? Подобно тому, как слон купается, он выходит из воды чистым, и свежим. И что же он делает сразу же после купания? Вы знаете об этом, Славе? Going back to the ground. Again, he goes in the mud. Again, first thing. Снова он начинает валяться в грязи. Это первое, что он делает. So you may be purified from the sinful reaction, but the tendency to commit the activity is still there. Возможно, вы сможете очиститься от греховной реакции своих предыдущих действий, но все же желание совершать подобные грехи все равно остается. Someone drinks alcohol. Кто-то пьет алкоголь. I will stop by not drinking alcohol. Я остановлюсь, перестану пить алкоголь. 2 days, 3 days, 4 days, 5 days. 2, 3, 5 дней держится, потом он срывается и пьет. Right? Marina, smoking? Марина, курить? Marina smokes? I did. Okay, put that on the list. How many times we tried to give up? Сколько раз пытались бросить? Never. Don't try. Maybe you can start now. But her karma is good because she sings very beautiful. When she gets throat cancer, won't be so nice. I'll record. Masha, smoking? Drinking? Any bad thing you're not doing? Есть что-то, что плохого не делать. Ні, курю і випиваю молока. Дальше снова. So Parikshit Maharaj reject this theory of Christ. Так Парикшит Махарадж отверг эту теорию праяшчиты, Because heart is not pure. потому что сердце не очищается. So Sukadev Goswami said, well, there is another process, jnana, knowledge. Шукадева Госвами сказал, существует другой процесс, называется дьяна, знание. Why one performs bad activities? Because of ignorance. Почему кто-то совершает плохие поступки? Из-за невежества. How do you remove ignorance? Как же устранить невежество? Knowledge. Посредством знания. So by jnana, all bad activities are burned to ashes. И посредством знания все плохие действия, они сжигаются дотла. Like a forest of bamboo. Например, бамбуковый лес.
In summer, the fire comes, everything is burnt to ashes. Летом, когда случается лесной пожар, все сгорает дотла. But when the rainy season comes again the bamboo comes. Но когда приходит снова сезон дождей, бамбук вновь вырастает. Right, Arjun? So only stopping the activity is not enough. Поэтому просто остановить эти действия этого недостаточно. If the root is still there. Потому что корень этого действия все еще присутствует. So celibacy, Например, целибат, samena-cha, controlling the mind and senses. Контролировать свой ум и чувства, Satyam-evam socham-cha, truthfulness, cleanliness, правдивость, чистота, not stealing. не воровать. These are the limbs of jnana. Limbs of jnana. Это все является частями гьяны. This class is a little boring, no? Slavic? Немного нудная лекция, да? So, Parikshit Maharaj reject these theories. Так Парикшит Махарадж отверг эти теории. It's not enough to stop an activity if the tendency is still there. То есть недостаточно просто остановить эти действия, если желание их совершать все еще присутствует. There are 4 types of karma. Существует 4 вида кармы. Prarabdha and aparabdha. Прарабдха и апрарабдха. Prarabdha means what we now experience. Прарабдха — это то, что мы сейчас испытываем. Right? Slavik, are you wealthy? Вы богаты? So, I don't know, it's relative. So, are you healthy? Вы здоровы? So money, some good health. That means you are now experiencing the result of your past actions. То есть у вас какие-то деньги есть, у вас хорошее здоровье, значит, вы испытываете результаты своей благочестивой деятельности в прошлой жизни. Right, Arjuna? Правда? What's that called again? Как это называется? He's not paying any attention. Благочестивость следующей. Из Из прошлой жизни. This is Prarabdha karma. Это называется прарабдха That I am карма. now experiencing. То, что мы сейчас испытываем. Aparabdha is what will happen in the future. А прарабдха карма — то, что случится в будущем. Maybe tonight I'll be run over by a truck. Может быть, сегодня вечером меня собьет грузовик. Maybe tonight someone will call me. Oh, your father left you $5 million. Или, может быть, сегодня кто-то позвонит мне и скажет: о, твой отец оставил тебе $5 миллионов. Not very likely, but maybe. Ну, это не очень вероятно, но вдруг. So what will happen in the future, but I've not yet experienced, that is called aparabdha. То, что произойдет в будущем, но то, что мы еще не испытали, называется апрарабдха. And what is going on in the mind, that is also one type of karma. И то, что происходит в нашем уме, это тоже один из видов кармы. Good and bad thoughts going in the mind, right, Marina? Хорошие и плохие мысли, они все происходят в нашем уме. Правильно, Марина? So Плохое. this is also karma. Это тоже карма. It's like the sprout, root. Это подобно проростку. But what is the seed? Это подобно корням. Like the bamboo fire, the bamboo is destroyed, but root still exists. Подобно тому, как бамбуковый лес сгорает дотла, но то, что снаружи сгорает, но все же корни еще остаются. Right, Dominic, what is the cause of ignorance? Итак, Доминика, что же является причиной невежества? What is the root? Какова невежество? Какова причина? Каков корень невежества? In simple language, why the soul came to this world at all? Простыми словами, почему же душа пришла в этот мир вообще? To experience Forget blessings. Krishna. Для того, чтобы забыть Кришну. To experience life without Krishna. Для того, чтобы получить опыт жизни без Кришны. To experience life
Why should I serve when Такой тип жизни, почему я должен служить, когда я могу наслаждаться? it's true, Marina? Правда, Марина? Marina. Доминика. Another fan. Right, Marina? Another fan. Еще один вариант. So what is the seed? What is the cause of ignorance? What is the seed? What is the cause of ignorance? Что является причиной, что является семенем невежества? How can that be taken up? Также это можно искоренить. It cannot be taken out only by knowledge. Это невозможно искоренить просто простым знанием. Therefore, he rejects that theory also. Поэтому он отвергает эту теорию также. So what is that process by which the seed of ignorance, that is only bhakti? Это только бхакти. What's her name? Как вас зовут? Юлия. Юлия. And his name? Илья. They're like brother and sister. Are they? Yeah. No, not really. Немного будет сложно In все. any case, thanks for welcoming us. We're Yeah. glad to be here. So what will take out the cause of ignorance? Итак, что же сможет искоренить причину невежества? Karma and jnana are not sufficient. Карма гьяна недостаточно. Only devotion is sufficient. Bhakti. Только преданность. Only devotion to Vasudev that will take out ignorance completely. Только преданность Васудеве может искоренить полностью невежество. Совершенной преданности, Only a shadow of devotion. даже если это будет тень преданности, That is enough to take out all darkness, all ignorance. этого уже будет достаточно для того, чтобы убрать всю тьму невежества. And now is dark outside. Right? Как, например, сейчас темно на улице. What time the sun rises? Во сколько солнце встает? I don't know. 7. Где-то в 7 утра. But you see, even 6:30 before the sun has risen, some light is there. Но вы можете обнаружить, что даже до рассвета, где-то в 6:30, все равно уже светает. And that light takes out all darkness. You can Вот see. вот этот свет, он забирает уже всю тьму, уже не так темно. So if perfect devotion is like midday sun, И если чистая преданность, совершенная преданность, она подобна полуденному солнцу, Bhakti Abhas, the shadow, 6:30 утра. before even perfect devotion arises in heart, the shadow of devotion will come. Прежде чем совершенная преданность взрастет в вашем сердце, сначала все начинается с тени преданности. What is the proof? Каково же доказательство The этого? proof is, Аджамиле. you know the history of Ajamil? Знаете историю об Аджамиле? Аджамила жил много-много миллионов лет назад в Сатья-Югу. He was born in a very religious family, Он родился в очень религиозной семье, very good person. очень хорошей He личности. never lied, Никогда не обманывал, he never stole chocolates, никогда не воровал шоколад, he never did it. никогда не обманывал. He was always controlling his mind and senses. Всегда он контролировал свои ум и чувства. His speech was always gentle, Его речь всегда была мягкая. he was non-violent, free from greed. Он не был насильственным, он был свободен от жадности. He was always serving his mother and father, Всегда служил своей матери и отцу. his wife, good wife. У него была хорошая жена, благочестивая. In many ways, he was very ideal character. Но в разных направлениях у него был прекрасный, совершенный характер. But one day he went to the forest to collect some wood, and what did he see? One prostitute. Однажды он отправился в лес для того, чтобы собирать хворост. И что же он увидел? Он увидел проститутку. She was drunk. Она была пьяна, She was with some other low-class man она также была с другим мужчиной низкого класса in the forest, в лесу, doing some rubbish. совершая всякие непотребства. Ajamil saw that. Аджамил увидел это. He tried to close his eyes, Он постарался закрыть глаза, but he could not control it но он не смог контролировать себя. because lust is so powerful.
Потому что вожделение, оно очень сильное. Again and again he looked at the prostitute. Снова и снова он смотрел на эту блудницу. He went home, Он отправился домой, could not forget her. но не смог забыть ее. He started meditating on her. Он стал медитировать на нее. That meditation means lust became very strong. В этом случае медитация значит, что вожделение стало очень сильным. When lust is very strong, people forget everything. Когда вожделение становится очень сильным, люди обо всем забывают. Lust means lust for money, lust for women, lust for many things. Вожделение значит желание денег, желание женщин. Cannot control, then people steal. Когда они не могут это контролировать, тогда люди начинают воровать. People know, I am married, they know, but still looking some other girl. Люди знают, что да, я женат, но все же смотрят на других девушек. They know it, everyone knows it's wrong, everyone. Все знают, что это неправильно. Why they cannot control themselves? Почему же они не могут себя контролировать? Because lust is so strong. Lust is so strong. Потому что вожделение такое сильное, такое могущественное. So when one becomes crazy, he forgets everything. Когда кто-то обезумевает, он обо всем забывает. So Ajamil became mad. Так, Аджамила обезумел. Like the eclipse covers the moon. Подобно тому, как затмение покрывает Луну. His intelligence became covered by improper desire. Его разум был покрыт неправильными желаниями. So many people cannot control themselves, they rape someone, they steal. Некоторые люди не могут себя контролировать, они кого-то насилуют или воруют. Too much anger, they beat their children, beat their wife. Когда Or слишком the wife beats him also. слишком разгневаны, они могут побить своих детей или свою жену, или жена, наоборот, вперед. Every day we read, every day. Каждый день мы читаем об этом. Ajamil became overwhelmed by improper desire. Итак, Аджамила захлестнули неблагочестивые желания. Means what is good, what is proper, what is pure, he forgot. Так, то, что является правильным, что является добрым, что является благочестивым, он забыл об этом. So he kicked his parents out of his home, Он выгнал своих родителей из дома. kicked out his wife and children, Он выгнал свою жену и детей. and began living with the prostitute. И стал сожительствовать с блудницей. No money, no honey. Нет меда, нет денег. Bring money, she said. Нет денег, нет меда. Иди принеси деньги, она сказала. Ajamil, where he get money from? He's Brahmin. А Джамила, откуда же он зарабатывает деньги? Он браман. In India, the Brahmanas, they live by doing puja, by teaching. В Индии браманы существуют за счет того, что они совершают пуджу, учат чему-то. But who will give out Ajamil a donation? He's now fallen. Но кто же даст какое-то пожертвование Аджамиле? Он сейчас падшая личность. So he has to begin stealing, И тогда ему пришлось воровать, killing. убивать. Because he always ate the food cooked by the prostitute, he could not think anymore. Any good thought could not come to his mind. Поскольку он питался пищей, которую готовила эта блудница, его ум больше не мог контролировать. Daniel, you should offer your cakes to Krishna. Dominique, Доминика, вы должны предлагать ваши тортики Кришне. with that food become purified. Тот, кто будет употреблять эту пищу, он будет очищаться. Okay, you should try it, Dominique. Very easy. Вы должны постараться, это очень просто. And so different taste will come. И столько различных вкусов придет. So Ajamil was always mixing with low-class persons. Аджамила всегда возился с низкими людьми. Became addicted to intoxication, Он стал зависим от различных интоксикаций, drugs, alcohol. наркотики, алкоголь. He was a thief, murderer, Он стал вором, убийцей, gambler. азартным игроком. One after another, he made babies in the womb of the lady. Один за другим он зачинал детей в лоне этой блудницы. He became old, Он состарился. but he had some good fortune from previous life. Но все же у него была какая-то благая удача с предыдущих жизней.
One day the great saint Lomahashan came to his village. Однажды великий святой Ло Махадшин пришел в его селение. He asked, "Is there a house of any Brahmin I may stay in?" И он спросил, есть ли дом какого-то брамана, где я бы мог остановиться. So someone said, "You can stay with Ajamil." Кто-то ему подсказал, вы можете остаться у Аджамилы дома. That time Ajamil was not home, he was out. В это время Аджамила не было дома, он куда-то вышел. Only the prostitute was there. Только блудница была дома. But she was very respectful to the great saint. Но она была очень уважительна по отношению к этому святому. Welcome, welcome. Пожалуйста, добро пожаловать. This house is yours. Этот дом ваш дом. How can we serve you? Как мы можем вам Take служить? these fruits. Пожалуйста, примите эти Take фрукты. this water. Пожалуйста, примите эту воду. Here are some cooking pots. Вот есть кастрюли чистые для вас. She served him Она послужила ему. so nicely. Так хорошо послужила. So the great saint Lomahashan, his heart felt compassion for him. И вот этот великий святой, его сердце оно растаяло. Он почувствовал сострадание. She was pregnant. Она в то время была беременна. He said, "I see you will have a child. Он сказал, я вижу, у тебя будет дитя. It will be a boy. Это будет мальчик. You should give him the name Narayan." Ты должна дать ему имя Нараян. Narayan is also a name of Krishna. Нараян также является именем Кришны. Nara means the souls. Soul. Нара означает душа. Dusha. Narayan. He gives shelter to all souls. Нараян, тот, кто дает прибежище всем душам. Have you been to India? Это были в Индии. Want to come? This very famous name, Nara. Это очень знаменитое имя. Нараян. You call your son Nara. Так назовите своего сына Нараян. So the lady became very happy. И девушка очень обрадовалась. That time Ajamil came home, drunk. В то время Аджамила пришел домой. Hey, start that garage. Эй, что ты делаешь? What do you want? Что ты хочешь? The lady said, no. This is Sadhu, saintly person. И блудница сказала, нет, это Саду, святая личность. He said you will have a son, Он сказал, что у тебя будет сын родиться. and we should call him Narayan. Мы должны назвать его Нараян. Ajamil many years never heard the holy names. Аджамил много-много лет никогда не слышал о святых именах. What? Huh? Что случилось? Narayan. Нараян. Narayan. Oh, Narayan. The demon dog doesn't know. The demon dog doesn't know. Narayan. Собаке демону не нравится Narayan. Нараян. Again and again. Снова и Narayan. снова. Narayan. Нараян. Again and again, Ajamil hearing. Снова и снова Аджамила слушала об этом. Wednesday came. So it's like one type of initiation. Это в каком-то смысле инициация, посвящение. Hearing and speaking the names of Krishna. Слушать и говорить имена Кришны, произносить. Narayan. Нараян. Ajamil very happy. Аджамил был очень счастлив. I am very happy with you. Я очень счастлив с тобой. I will give you one donation. Я дам тебе пожертвование. I will not kill you. Я тебя не убью. That is my donation. Это мое пожертвование. So the child was born. Итак, дитя родилось. That time Ajamil was very old. В то время Аджамила был очень старым уже. Starting then. Старый день. Also, children too much like old persons. И также дети, они очень любят старых людей. Who looks after the children? Mostly grandparents. Тоже следит за детьми. В основном бабушка, дедушка. Ajamil old, Джамила был очень старым. is always with the child. И он всегда был с этим ребенком маленьким. And Ajamil constantly chanting the name Nara. И Аджамила постоянно воспевал имя Нараян, Нараян. Narayan, come here, come
Нараян, иди сюда. Narayan, sit here. Садись сюда. Narayan, eat the katosh. Нараян, споешь картошку. Narayan, 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 day and night, Narayan. Нараян, это день и ночь, день и ночь. Right? Why not giving child some good name? Чего же не давать детям какие-то хорошие имена? Virat. Вират. So, anyway, Narayan. He always chanting Narayan. Итак, он всегда воспевал Нараян, Нараян. In India, all men and women have some name of Krishna. В Индии все мужчины и женщины, у них какое-то имя Кришны. Krishna's beloved, like Lakshmi, Radhika. Или возлюбленный Кришны, как Лакшми или Радика. So, Ajamil doesn't know, he always chanting the whole name. Джамил не знал, что он всегда воспевал святое имя Нараян. Narayan, Narayan. Ajamil forgot about death. И Джамил забыл о смерти, But death never forgets about us. но смерть о нас никогда не забывает. So Ajamil died. И Джамил умер. So the time of death, four persons came. Three persons came. И во время смерти 3 личности пришли за ним, Very ferocious. очень устрашающие. Last night we were a little bit talking, remember Yamaraj, Marina? Прошлый вечер мы немного говорили о Ямарадже. Remember the small boy who came and asked? Помните про маленького мальчика, который пришел и спрашивал? Вот это то же самое. If one leads a very good life, he personally comes in a very attractive. Если кто-то проживает хорошую жизнь, благочестивую, он лично приходит в привлекательной форме. Welcome, pious soul, heavenly planets are waiting. Говорит, добро пожаловать, благочестивая душа, тебя ожидают райские планеты. But if one led a rubbish life, then he sends his messengers. Если он прожил какую-то глупую жизнь, то он присылает своих посланцев. Idivat. Иди в ад. Take to hell. И эти посланцы забирают эту душу в ад. Ajamil so afraid. И Аджамила так испугался. That's why at the time of death, people pass through the urine. Именно There's so поэтому, much fear. поэтому люди во время смерти, они испражняются, мочатся от такого большого страха. You can tell many stories. Мы можем много историй сказать. Maybe another night, Может, в другой раз, when the electricity goes up. когда не будет электричества. Ajamil very afraid. So much. Итак, Аджамила очень испугался. So he think, who can save me? И он подумал, кто же может меня спасти? Of course, at the time of death, what will we think about? Естественно, о чем же мы можем думать во время смерти? What's your name? Как вас зовут? Матриона? Матриона. Матрешка, да, Матриона. Matrushka. At the time of death, what will we think about? Во время смерти о чем же мы думаем обычно? What you like the most? О том, что нам больше всего нравится. What you're most attached to, you'll think about. О том, к чему он больше всего привязан. Right? Правильно? Must be. What you spend your whole life thinking about, how can I get this? What you're most attached to, you'll think about. Если вы всю жизнь будете думать о чем-то, как же я это могу заполучить, то во время смерти вы также будете думать о том же самом. And that desire will take you to your next body. И это желание направит вас к вашему следующему телу. Right? If some father dies, thinking, who will take care of my wife? Who will take care of my children? Если какой-то отец, умирая, будет думать, кто же позаботится о моих жене и детей, Where will he take birth? где же он тогда родится? Near his wife and children. Рядом со своей женой и детьми. His mind will carry him. Но ум отправит его туда. Of course, if you spend your whole life eating sausage, maybe you'll take birth in the house as a cockroach. Cockroach, tarakan. Может быть, если вы проведете всю свою жизнь, поедая сосиски, то, возможно, ваш ум приведет вас в тело таракана. Well, what did you think of? What's most important to you? Собака, ты о чем думаешь? Что для тебя самое главное? Meat eating. Right? Мясоедение. So
So if one spends whole life thinking of meat, then maybe next life dog. Если кто-то всю жизнь думает о том, как поесть мясо, то он может в следующей жизни родиться собакой. Example. Например, If one spends whole life fishing, next life. если кто-то всю жизнь занимается рыбалкой, то в следующей жизни, соответственно, получит. Understand? Master, what do you think of? Понимаете, Маша, о чем вы думаете? Be careful. Будьте осторожны в своих Yo мыслях. yo yam yam smriti bhavam chatatanti kalevaram tam tam nivaisasti kundaya samatan bhavavam. What do you think of the time of death? You will achieve that without doubt. То, о чем вы думаете во время смерти, вы, несомненно, этого достигнете. Your dog is vegetarian, right? Not really. Oh, I thought you told me. Anyway, so Ajamil thought of his son. Итак, Аджамила подумал о своем сыне, There was so much attachment. потому что у него было очень много привязанности. At the time of death, he was full of fear. А во время смерти он был полон страха. Who will help me? Кто же мне поможет? And he thought of his son. Тогда он вспомнил, подумал о своем сыне. Narayan, help me. Нараян, помоги мне. Narayan, save me. Нараян, спаси меня. Narayan, do something. Нараян, сделай что-нибудь. Then he thought, what this small child can do, nothing. И он подумал, что же этот маленький мальчик может сделать? Ничего не может сделать. Then he remembered Lord Narayan И тогда он вспомнил о Господе Нараяне, because he chanted the name Narayan. потому что он воспевал имя Нараян. So thought of Krishna. Так, это и мысль о Кришне. Whole life he had forgotten. Right? Всю жизнь он забыл о нем, забывал. The name Narayan gave remembrance of Narayan. Но имя Нараяна дало ему воспоминания о Нараяне. So he thought only Krishna can help. И он подумал, что только Кришна может мне помочь. So this type of chanting is called Namabhas. Такой тип воспевания называется намабхас. He's not chanting out of pure love of Krishna, right? Он не воспевает из чистой любви к Кришне. But he also not chanting with offense. Также он не воспевает с оскорблениями. Oh Krishna, give me this, give me that, give me this, give me that. Кришна, дай мне то, дай мне это. So his chanting was not perfect, pure. Итак, его воспевание не было совершенным, не было чистым. Dominic, say Hare Krishna. Доминик, Hare Krishna. Did tears pour from your eyes? неужели слезы текут из ваших глаз? Did the voice choke in ecstasy? Или голос прерывается в экстазе? Did the hairs of the body stand on end? Волоски встают на вашем теле в экстазе? Dominic? Доминик. So that means you did not chant the pure name of Krishna. Это значит, что вы только что не воспевали чистое имя. Because then you would see Krishna face to face. Потому что тогда вы увидели бы Кришну лицом к лицу. So Ajamil did not also chant with offense, А Джамила также не воспевал с оскорблениями, misconceptions. каким-то неправильным пониманием. So he chanted like a middle stage. Он воспевал на среднем уровне. Abbas, this is called. Это называется абхаз, или тень. Namabhas, a shadow of the holy name. Намабхаз, тень святого имени. Like we chant and think of many rubbish. This is called Namabhas. Например, если мы воспеваем и думаем о всякой ерунде, это называется нама апаратха. Ajamil was not like that. А Джамила не был таким. He thought of Krishna, but not with pure love. So this is called Namabhas. Он подумал о Кришне, но без чистой любви, это называется намабхаз. 4 syllables. Narayana. 4 слога. Нараяна. These syllables went to Krishna. И все эти 4 слога отправились к Кришне. Krishna thought, who is my devoted chanting in distress? И Кришна подумал, кто это за преданный, мой преданный, который в таком несчастье и страдании воспевает мое имя. I should protect him. Я должен его защитить. So whatever Krishna wants immediately happens. Что бы Кришна не захотел, это в тот же момент получается, является. So immediately from the spiritual world came 4 devotees, 4 liberated souls. И незамедлительно из духовного мира прибыли 4 посланника освобожденной души. The souls who always forget Krishna are here in Moldova.
те души, которые всегда забывают о Кришне, не здесь, в Молдове, in the material universe. ну, в материальной вселенной. But there are some souls who always remember Krishna. Но есть некоторые души, которые всегда памятуют. Там, They're the eternally liberated souls. они вечно освобожденные души. So 4 came Итак, 4 из них пришли to Ajamil. к Аджамиле. Ma boyat, they said, don't fear. Они сказали ему, не бойся, Because the 3 guys were trying to take him to hell. потому что 3 других посланника пытались его утащить в ад. Because we commit sins by body, mind, and words. Потому что мы совершаем грехи своим телом, умом и действиями. Okay, Matrushka? Матрёна. So 3 were taking Ajamil to hell, and 4 came, stop. Итак, 3 пытались утащить Аджамилу в ад, а 4 прибыли, чтобы его спасти. Don't fear, they said. Они сказали ему, остановись, не бойся. And they pushed these 3 away. И они оттолкнули этих 3. You cannot take him. Сказали, вы не можете забрать его, You cannot touch him. вы не можете прикоснуться к нему. So these 3 messages of death, time, too much astonished. И эти 3 посланника смерти, времени, они были настолько ошеломлены, Because time controls everyone. потому что время, оно всех контролирует. Death means time. Смерть значит время. They said never happened before. Они сказали, такого прежде никогда не случалось. So they were astonished. Они были удивлены. They had never seen persons like this before. Они никогда не видели личность, подобным этим раньше, Because spiritual bodies. потому что у них были духовные тела. So the 3 messages of time, they said, who are you? Итак, 3 посланника времени, они спросили их, кто же вы такие? We have never seen anyone like you. Мы никогда не видели никого, как вы, But they're residents of the spiritual world. потому что они являются жителями духовного мира. You are very handsome. Вы очень красивы, Bodies are dark, like Krishna's, red like a rain cloud. Ваши тела темные, подобно грозовой туче, очень красивые, как Кришна. Your eyes are like lotuses. Ваши глаза подобны лотосу. Your voice is very deep, like thunder, Ваши голоса очень глубокие, как гром, but very sweet. но в то же время очень сладкие. So many nice decorations. Столько красивых украшений у вас. Who are you? Кто же вы такие? Why are you stopping us? Почему вы нас останавливаете? Are you from this planet, that planet? Are you Gandharva, Sita, Chalana? We don't know. А вы Гандхар, вы с той планеты, с этой планеты, с каких небесных планет вы спустились? These are the residents of the higher planets. Это Гандхар, это резиденты, это жители высших планет. Why are you stopping us? Почему вы останавливаете нас? We are the servants of time, Navara. Мы являемся слугами Ямараджа, слуги Why are you времени. stopping us? Почему вы останавливаете нас? So then the 4 servants of Krishna smiled. Итак, 4 посланца Кришны, они улыбнулись. You are talking religion. О, вы говорите о религии. Tell us, what is religion? Расскажите нам, что такое религия. And the messages of time said, Ajamil was very sinful. И тогда посланцы времени, Ямараджа, они сказали, Аджамила был очень греховным. He spent his whole life in nonsense activities. Он провел всю свою жизнь в бесполезных глупостях. He never performed any purificatory process. Он никогда не совершал никакого очистительного процесса. So we are taking him to hell. Поэтому мы забираем его в ад. He will stay there for some time, Он там проведет некоторое время, where he will be purified. пока он не очистится. Again, he will take birth somewhere in the creation. И где-то он потом снова родится, где-то в творении. So the Vishnu Dutas, the messages of Krishna, smile. Так, Вишну-дуты, посланцы Вишну, они улыбнулись. Tell us, what is religion? Итак, скажите нам, что такое религия? We want to hear from you, what is religion? Мы хотим от вас услышать, что такое религия. So the Vishnu, the messages of time are called Yamadutas. Посланцы времени называются Ямадуты.
Actually, before, all religions, ancient religions had this same system of belief. Раньше все религии, у них у всех была одна система The Egyptians, ценностей. the Greeks, the Romans, Египтяне, греки, the римляне, the Mayans, майя, all the same. Chinese also have. китайцы. У всех были похожие религии. Time, the messenger of this, the controller of this world. И как это, у них у всех было время, тот, кто контролирует этот мир. So, they said, we have heard from our guru, Так, Eng-Rus. они услышали, мы слышали от нашего гуру Ямараджа, The Supreme Lord has spoken the Vedas. Верховный Господь рассказал в Ведах Narayan, Нараян. Krishna's expansion. Это экспансия Кришны. Narayan has spoken the Vedas. Нараяна произнес Веды. Who follows that is religion. Who disobey that is called irreligion. Тот, кто следует ей, это религия. Тот, кто не следует, называется греховная деятельность. He controls all living entities through the three modes of nature. Он контролирует все живые существа посредством трех гун материальной природы. Goodness, passion, ignorance. Гуна благости, гуна страсти, гуна невежества. Now, Julia, you have friends in the mode of ignorance? Вот, Юлия, у вас есть друзья в гуне невежества? Sure. Sure. Intoxication, Интоксикация, violence, насилие, untruth, неправдивость, control their sleep, контролируемый своим сном, laziness. ленью. They're also addicted always to unclean foods. Они также всегда привязаны к нечистой пище. This is called mode of ignorance. Это называется гуной невежества. Masha, you Маша, have to go up. Маша, вы должны подняться выше The mode of ignorance. с гуной невежества. If human dies in mode of ignorance, then they go to the lower species. Если человек умирает в гуне невежества, тогда он отправляется в более низкое рождение. Superior to that is mode of passion. Наиболее высокое, чем гуна невежества, это гуна страсти. So much desire, Столько желаний, so much hard work. и им нужно так много работать, чтобы их... I want this, I want that, I want many desires. Я хочу это, я хочу то. У них много-много желаний. Always restless. Всегда обеспокоены. No matter how much they get, they always want more. Неважно, сколько они получат, все равно они хотят еще больше. Julia, this is called mode of passion. Юлия, это называется гуна страсти. Right? Is it good or bad? No good. No good. Right? Too much rent never give peace. Почему? Потому что слишком много беготни никогда не дает вам, не дает вам Peace means what покоя. I have, I'm satisfied. А покоя значит то, что у меня есть, я этим доволен. The mode of passion, more. Но в гуне страсти больше хочу, еще. Right? Elon Musk, right? Как Илон Маск, He has $200 billion. у него там 200 миллиардов долларов. Just be happy. Просто будь счастлив, Right? Go buy an island and rest. просто иди купи себе остров и отдыхай. More business, more this, that. Нет, надо еще больше бизнеса, надо сделать то, это. Passion. Это страсть. Human being mostly like that. Большинство людей, они как не в гуне страсти. But superior is mode of goodness. Но наиболее высшая гуна – это гуна благости. Right? Dominique has some goodness in her. Так, в Доминике есть такая гуна благости. Right? Can I order a sausage roll here in your shop? Можно я тут закажу сосиску в тесте Alcohol? You sell alcohol? или алкоголь? What a good girl she is. Какая она хорошая девушка. You could easily make money selling meat here, right? Мы с легкостью могли The здесь biggest сделать money деньги. is selling alcohol in restaurants. Why you're not doing? I don't feel it's. Because money is not everything. Потому что деньги – это не все. Okay, Julie, take some notes. Так, Юлия, запишите. Dominique, this is called mode of goodness. Доминика, у нее, она в гуне благости. She could make more money here selling beer. Она может больше денег зарабатывать, будет продавать пиво. No, this is some symptom of mode of goodness. Но нет, это определенный признак гуны благости. Peaceful, Она спокойна, truthful, честна. not having 50 boyfriends. У нее нет 50 парней.
what I have, be satisfied. То, что у нее есть, она этим довольна. Cleanliness, Чистота, like pure foodstuffs. ей нравится чистая пища, This is religious. она религиозна. Forget the dog government. That is passion. Быть собаки – это страсть. So mode of goodness go to the higher planet. Так, благодаря гуне благости люди отправляются на райские планеты. If human die in the mode of goodness, they go to the celestial planet. Если человек умирает в гуне благости, он отправляется на райские планеты. So Krishna controlled everyone by these three. Итак, Кришна всех контролирует этими тремя гунами материальной природы. Okay, then Julia can listen to the class. Да, Юля сможет послушать. Dominic can now be distracted. Теперь Доминик The dog controls everyone. потому что собака всех контролирует. So, this is called religion. Итак, это называется религией. Ajamil completely in the mode of ignorance. Так, а Джамила, он был полностью в гуне невежества. He was eating unclean things, alcohol, gambling, killing, stealing. Он всегда употреблял нечистую пищу, воровал, убивал, играл в азартные игры. He would get the result of his actions. И так он обретет результаты своих действий. First go to hell, Сначала он отправится в ад, purify, очистится, again here into material existence. и потом он снова родится здесь, в этом материальном мире. So this is all true what they say. Это все правда, о чем я говорю. Все правда. The messages of Krishna laugh. Но посланники Кришны, они посмеялись. Very sad, very sad. Ой, очень грустно, очень грустно. You are talking about religion but performing an irreligious activity. Вы говорите о религии, но совершаете нерелигиозную деятельность, грехов. And you're saying we are doing it by the guidance of Yamaraj. И вы говорите, что это совершаете под руководством Ямараджа. That means you are now giving your master a bad reputation. Это означает, что вы сейчас улучшаете репутацию своего хозяина. Ajamil has no sins. У Аджамила нет никаких грехов. He's completely purified. Он полностью очищен. Huh? Как? In time of death, he remembered Krishna. Потому что во время смерти он вспомнил о Кришне. In time of death, he chanted the holy name. Во время смерти он воспевал святые имена. Even before he died, he was also chanting. Даже прежде чем он умер, он также воспевал. So not only all the sins of this life, all the sins of his millions of previous lives are all burned to ashes. И поэтому не только грехи, совершаемые в этой жизни, но также грехи, совершенные в течение миллионов предыдущих жизней, они все сожжены дотла. Ajamil chanted the name Narayan А Джамила воспевал имя Нараян by accident, случайно, thinking of his son. думая о своем сыне. But the name has its own power, Но у имени есть своя собственная сила. right? Правильно? Slavic, Славик. we have a headache. У нас, например, голова болит. Doctor gives us a medicine. И врач прописывает нам лекарства. What's in it? We have no idea. Ну, там внутри нас, мы не знаем. Panadol. What's in a Panadol? No idea. Панадол, я не знаю, что. We take it. Мы принимаем его. Does it work or not work? Работает это лекарство или нет, We don't know what's in it. мы не знаем, что Does it work? если работает, Krishna does. конечно, да, оно We работает. have a cold. We get an antibiotic pill. Если у нас простуда, мы там пьем антибиотик, What's in it? We have no idea. Right? что там внутри, непонятно. We take it Но мы принимаем его, and it works. и оно работает. If someone gives us poison by accident and we drink it, it still works. Если кто-то нам даст яд, и мы его выпьем случайно, это яд все равно сработает. We Даже touch если fire не by знаем. accident, we still get burned. Если мы прикоснемся к огню случайно, все равно получим ожог. Fire, poison, Так, огонь, Medicine. яд, лекарство, mantra, мантра. all have its own power. У каждого из них есть своя сила. Ajamil didn't know about the glories of the name of Krishna, А Джамила не знал о славе святого имени Кришны. but it doesn't matter Но это не важно, because the name of Krishna has its own power. потому что у имени Кришны есть своя собственная сила. So, devotion purifies anyone Так преданность, она очищает кого угодно, because it gives remembrance of Krishna.
Потому что она дает памятование о Кришне. And remembrance of Krishna burns all ignorance to ashes. А памятование о Кришне, оно сжигает все невежество дотла. Right? Dominique, imagine you took a bottle of Johnny Walker. Так, Доминика, представьте, что вы там выпьете бутылку Джонни Уолкера. And you threw it in the holy river. И The вы... Ganga. Ну, should lick it first. No! Okay. Просто возьмете бутылку, A full bottle of Johnny Walker. пустую бутылку, и выбросите ее в Гангу. And 30 years later, you dug it out, the same bottle. И через 30 лет вы выкопаете эту самую бутылку. Will the Johnny Walker be purified? Неужели эта бутылка Джонни Уолкера, она очистится? Inside, same poison. Внутри то же самое яд. So the hearts of the non-devotees never purify, Итак, сердца непреданных, они никогда не очищаются. no matter what they do. Не важно, что они делают, There's no remembrance of Krishna. потому что у них нет памятования о Кришне. Ajamil had remembrance, Но Джамила было это памятование, even by accident. даже случайно. He is pure. Он все же был очищен. You cannot touch him. Вы не можете его трогать, You have no sins. у него нет грехов. Go home. Идите домой. Ajamil was not dead А Джамила не умер, because his soul came back in his body. потому что его душа вернулась в его тело. So he listened to this conversation И он слушал весь этот разговор. and he could understand the glories of the name. Тогда он смог понять о славе имени Кришны. Okay, Masha? Правда, хорошо, Маша? We are not asking Krishna, give me what I deserve. Мы не просим Кришну, о, дай нам то, что мы заслужили. We are asking Krishna, just give your mercy and kindness. Мы просим Кришну, просто дай нам свою милость, твою Krishna is independent. Кришна, он независим. His mercy not rely on anything. И его милость, она не зависит ни от чего. I read a story. Alexander the Great. No? Я читала историю там, об Александре Великом. Marina, you know this story? Марина, знаете эту историю? There was one criminal. Жил был один преступник, вор. He stole the Alexander said, you are a thief, I sentence you to death. И Александр Великий сказал, ты вор, я тебя приговариваю к смерти. The criminal said, no, I'm a small thief, but you are a big thief. Преступник сказал, нет, я всего лишь мелкий вор, а вы большой вор. What did Alexander do? He went everywhere, conquering other countries. Что же этот Александр сделал? Он везде был и завоевал очень множество новых государств. So the thief said, I'm a thief, it's true, but you're a big thief. И вор сказал, я действительно вор, но вы еще больше вор, чем я. And Alexander laughed. Когда Александр посмеялся, It's true. это правда. Release. Отпустите его. But Krishna is a bit like that. Not that Krishna is a thief, but I just Кришна, он примерно такой, он не то чтобы он вор, но он такой милосердный. he has that power. У него есть эта сила, могущество. Yeah, Anu Dhyana Suyuk Karma Grantham, Nibbandhana. Only one way to cut the knot of material existence, that is by the sword of remembrance of Krishna. Единственный способ разрубить путы материального существования – это мечом памятования о Кришне. Masha, what do you think about all that? Маша, о чем вы думаете целый день? Just rubbish. Какую ерунду думаете? Why not thinking of Krishna? Почему же не подумать о Кришне? Постарайтесь. Ajamil was free from birth. Так, Аджамила был освобожден от рождения и He смерти. got liberation. Он получил освобождение. But he not achieved love of Krishna. Но он не достиг любви к Кришне, Because he has not chanted the holy name of love. Right? потому что он не воспевал и святое имя с любовью, Like a neutral stage. в нейтральном положении. No material existence, Там нет материального существования, but no love of Krishna. но там же нет любви к Кришне. This is liberation. Это значит освобождение. Now, Dominique, what the Buddhists get, what the yogis get, that is liberation. Правда, Доминика? То, что обретают буддисты или йоги, это называется освобождение. Like a neutral stage. Нейтральное положение. Ajamil, he wanted to touch the feet of these four. Итак, Аджамила хотел прикоснуться к стопам этих четырех.
But he is not that much fortunate. Но он не настолько удачлив. They disappeared. И они исчезли. Ajamil came back from death. И Аджамила вернулся из смерти. What did I see? Что же я видел? Was that a dream? Неужели это был сон? Нет. What did I do with my life? Что же я делал, сотворил со своей жизнью? Ajamil so much lament. Аджамила так сокрушался. Lamentation is a good thing. Сокрушение это хорошо, раскаяние. The psychologists say, don't lament. Психологи говорят, You'll не get надо, depression. не надо раскаиваться, не надо винить себя, у вас будет депрессия. Love yourself. Любите себя, I'm okay, you're okay. я в порядке, ты в порядке. We don't believe that. Мы не верим в это. Shame, fear, these are great weapons of the Hare Krishna movement. Стыд и страх – это великие орудия движения Хари Right, Кришны. Matrushka? Правда, Матрёна. Why this purify the heart? Почему же это очищает сердце? They're not bad. Это не плохие вещи. Shame means what? Стыд что значит? Why I did that bad? Почему же я совершил это плохое действие? These are good feelings. Это хорошие чувства. Ajamil, what I did with my life? А Джамила подумал, что же я сделал со своей жизнью? I rejected my good wife, my small children. Я отверг свою благочестивую жену, своих маленьких детей. I kicked out my parents. Я выдворил из дома своих родителей. I killed my own brahminical nature. Я уничтожил свою собственную брахманическую природу. Live with a prostitute. Я жил с What I блудницей. did, Что же я натворил? He felt so much repentance. И он почувствовал такое разочарование, I'm the worst person, the lowest. раскаяние. Я самая низшая личность. How I got this second chance, right? Как же я смог обрести второй шанс? Oh my God. Tavarish. So late. Так что знаю. What's your name? Как вас зовут? Huh? Сережа. Seriously? Серьезно. How could you come so late? This is a new Moldovan record. Это был молдавский рекорд. Так поздно пришли. So he lamented. Так Аджамила он сокрушался. The name of Krishna has so much power. The Неужели name of Narayana. имя Кришны, имя Нараяна имеет такое большое могущество? I did not know. Я не знал об этом. So he thought, if I get such a result by chanting by accident, what will happen if I chant sincerely? И он подумал, если я обрел такой результат, воспевая случайно имя Кришны, что же тогда случится, если я буду осознанно это делать? So immediately he left home. И незамедлительно он оставил свой дом, Old man старый человек, started paying. He went to the Himalaya. и отправился в Гималай. Have you heard of Rishikesh? Слышали о Ришикеш? Sure. How do you know so? Because yoga is the, how to say, the home of yoga. Rishikesh is the name of Krishna. Ришикеш это одно из имен Кришны. Rishi means senses. Риша означает чувство. Isha means controller. Иша значит тот, кто контролирует чувства. Who is the controller of all the senses? Тот, кто является, тот, кто контролирует все чувства. Krishna. Who Krishna. made your eyes? Who made your nose? Who made this? That? Кто сделал ваши глаза, нос, все, что у вас есть. One name of Krishna is Rishikesh. Это одно из имен Кришны, Ришикеш. So he went to that holy place. И так он отправился в это святое место. And there, Narayan, Narayan, Narayan. With great determination and affection, he chanted these names. И там он воспевал имя Нараян, Нараян, Нараян с великой настойчивостью, однонаправленностью и любовью. Start to chant. Так, Марина, начните воспевать In the mind, в уме, loudly. громко, On the bus, what do you do on the bus all day? What do you think about? в автобусе. О чем вы думаете, когда едете в автобусе? Usually read Read what? philosophy. Some, written by who? Now by Tolstoy, Lev Tolstoy. Tolstoy was an alcoholic, right? Not vegetarian. He was a very good guy. I love his writings. He's smart. And his writings will not take you beyond birth and death. Да, но его описание не отправит вас за пределы рождения и смерти. They are an interpretation.
His writings mostly this world. Они в основном все равно описывают этот мир. Great mind. Великий ум. What's beyond the mind, that thing he cannot touch. Но то, что находится за пределами ума, он не может к этому прикоснуться. Ajamil, nada, nada. Так, а Джамил он воспевал Нарай, Нарай. We should always cultivate remembrance of Krishna by chanting his names. Мы должны всегда стараться взывать памятование от Вишны посредством воспевания его святых имен. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Хари, Хари. Ajamil achieved gradually freedom from all unwanted desires. И постепенно Анджамила достиг освобождения от всех нежелательных, непотребных желаний. Steadiness in practice. И он обрел устойчивость в своей практике. Taste in the name of Krishna. Также обрел вкус в воспевании святого имени Кришны. Asakti, attachment to Krishna. Асакти, привязанность к Кришне. Bhav Bhakti, Бхава. and prema, И прем. pure love. Чистую любовь к Кришне. Narayan, Narayan, and he died. Нарай, Нарай, и потом он умер. Immediately he gave up the gross and subtle bodies. Незамедлительно он оставил свое грубое и тонкое тело. Тонкие And the тела. soul also has its own body. И у души также есть свое собственное тело, Like peanut, right? как арахис. Peanut have two bodies. У арахиса два тела. The hard body, the external body, Есть грубое тело, наружное. and that, very papery body. Есть такое как тонкое бумажное тело, оболочка The subtle body. тонкое тело. And peanut is like the soul. И сам арахис, это орешек, он как подобный душе. Now our soul is covered by the mind and this gross body. Итак, наша душа сейчас покрыта умом и этим грубым материальным телом. Right, Dominique? Да, Давид? Ajamil gave up the subtle and gross bodies. А Джамила оставила это грубое и тонкие тела. And what was left? Что же осталось? Dominique? Душа. Imagine you take a piece of gold Представьте, что вы берете кусок золота, and covered by musa, и он покрыт мусор, and you make a fire. и вы разжигаете огонь. When all the musa is burnt away, what's left? Когда весь мусор сжигается до дотла, что остается? Stomach. Just one. So now the soul covered by what? His body. Итак, сейчас душа, чем же она Earth, water, fire, air, ether. этим телом? Состоит из земли, воды, воздуха, огня, эфира, Senses. чувств, Sight, smell, taste, hearing, touch. слух, зрение, обоняние, осязание, вкус, The mind, the intelligence, the false ego. ум, разум, ложное эго, The senses of action, чувство действия, speech, речь, digestion, пищеварение, genital, гениталии, rectum, анус, hands and legs. руки и ноги. By these senses we perform action. Всеми этими чувствами мы совершаем действия. When you take all of that away, what's left? Когда вы все это убираете, что остается? Soul. Душа. So Ajamil achieved that type of liberation. И Аджамил достиг именно такого типа освобождения. Like lightning and flash of lightning. Подобно тому, как молния и вспышка молнии. Ajamil gave up the gross and subtle bodies, and his spiritual body manifested. Аджамила оставил грубые и тонкие тела, и его духовное тело проявилось. Narayan, Narayan, he's chanting. Нарай, нарай, он At this воспевал. time he's chanting with pure attachment. И в это время он воспевал с чистой привязанностью к Кришне. So same four came again И те же самые четверо Вишнудутов пришли снова and took him to the spiritual world. и забрали его в духовный мир. Just try to remember, even a shadow of the devotion is enough to purify completely the mind. That's this. Even a shadow of devotion is enough to completely purify.
Даже тень преданности достаточно для того, чтобы очистить чей-то ум. Even if imperfectly performed. Даже если несовершенным образом The name совершено. has that much power. Имя имеет такую силу, такое могущество. Are there any questions? Есть вопрос у кого-то? Tonight is last program. Сегодня последняя лекция. Hope something stayed in the brain. Надеюсь, что-нибудь останется у вас в голове. Inviting everyone to India. Всех вас приглашаем в Индию. Come. Приезжайте. Where exactly? Vrindavan. Вриндаван. Get a tattoo. Можете здесь сделать татуировку. So you don't forget. Вы не забывали. And then is Krishna's, the village of Krishna. Это деревня Кришны. He was born there, Он там родился, performed all his activities. совершал все свои игры там. Took most holy place. Это самое высшее из святых мест. Ekratri Nivasam Hari Bhakti Praja. Even one night you spend there, you never see the room of the mother again. Даже если вы одну ночь проведете во Вриндаване, вы никогда не увидите лона матери. Okay. Anyone want to come? Тут кто-то хочет приехать. Pretty good. Try to come. Slavik will come in summer. Постарайтесь переставить приедет летом. Bring your father, come stay with us. Выбирайте своего папу, приезжайте к нам. Masha, no more sausage for you. Маша, больше таких сосисок, да? Try to give up some bad habits. Постарайтесь отставить свои плохие привычки. Start to chant names. Постарайтесь, начните воспевать Святое имя. Dominic, thank you very much for your kindness. Доминика, спасибо большое за вашу доброту. My pleasure. We are indebted. Мы в долгу перед вами. Come to India, please come and stay with us. Приезжайте к нам в Индию, оставайтесь с нами. We will be happy to host you. Мы будем счастливы принять вас у себя. We'll be happy. Очень счастливы. Appreciate that. Take our address, come to Возьмите наш адрес. Even next year, no problem. Anytime. Можете в следующем году, неважно, в любое Even the время, year after. даже через год, when you get a chance. когда у вас будет такая возможность. Matrushka, you will come? Матрёна, приедете. Thank you. Yes, Arjun. Start to come. А когда появляется, ну, в районе, когда гирлянда, ну, начинает вянуть, то тогда и понимают, что скоро, ну, будет покидать тело. А откуда у них вообще эта гирлянда появляется? The heavenly plan is when someone has this garland and when it starts to fade out, they realize that soon they will die. So, but where did they get this garland from? The demigod, the women there have unlimited sex life. У женщин там бесконечная сексуальная жизнь, No pregnancy. но у них нет там беременности. End of their life, when garland fades, they become pregnant. В их жизни, когда их гирлянда падает, они становятся беременными. When child is born, child immediately becomes 16 years old. И когда ребенок рождается, он сразу же становится 16-летним. So I guess that time they get their garland. Скорее всего, именно в это время они получают свою гирлянду. So yes, anything else? Есть еще вопрос? Мать дает гирлянду, да? Своему сыну. Ну, не сыну, а именно ребенку. Mother gives garland to her child. That thing I don't know. When you go there, you can find it. Может, когда отправитесь на райский планет, вы знаете. Расскажу. Anything else? Есть еще вопросы? What activities do you do there? In your, I don't know what's it's an ashram where you live. Are you vegetarian? Why not? Come on. I was for a long time. You gave it up. Steve. Why? It's never too late to Why come did you give back. it up? Because I- no philosophy was behind it. Because I was feeling very tired. The hospital is full of meetings. Больницы полны мясоедов. I will eat meat and be forever healthy and energetic. It's not like that. Если я буду есть мясо и буду всегда полон сил и энергии, так, это не так. Okay? Don't make these hard things. Просто не ешьте эти ужасные вещи. Yes, sir. The place where you invite in India, is it where the main practice is bhakti
Bhakti Yoga Right. or exactly. different Bhakti Bhakti Yoga. Yoga? Bhakti Yoga is the main one. On the only one. Interesting. Bhakti Mama Bhajanati. Krishna says, I am understood only by Bhakti Yoga. Кришна говорит, что я могу быть понят только через посредством бхакти-йоги. Bhaj Dhatu means to serve. Бадждату означает служить. It's the yoga of service. Это йога служения. Service to who? Служение кому? To everybody. Krishna. Fail. Krishna. Krishna. Кришна. Yoga means two things joined together. Йога означает две вещи соединяются вместе. The soul joining to the super soul, that connection through service is called Bhakti Yoga. Когда душа соединяется со сверхдушой, это соединение называется бхакти-йога. Why should I serve everyone? Почему я должен всем служить? How will I serve everyone? Как я буду всем служить? I give the bomjas a free meal. Я дам бомжу бесплатный обед, But in 6 hours he'll be hungry again. но через 6 часов он снова будет голоден, He will die. вы умрете. And service could not help him so much. И тогда это служение особо не поможет. How will you serve everyone? Как же вы можете служить всем? Our philosophy is, if you want to water the tree, where do you put the water? Наша философия такова, что если вы хотите полить дерево, куда вы будете лить воду? On every leaf, every twig, На каждый листик, на каждую почку? Нет, on the root. Right? вы будете поливать корни дерева. Who is the root of creation? Кто же является корнем творения, Cause of everything. причиной всего? I serve Krishna, the whole creation is served. Если я служу Кришне, то все остальное творение также обретает мое служение. If I want to feed the stomach, where I put the food? Если я хочу накормить свой желудок, куда я ложу еду? In the ear? В ухо, The nose? в нос, в рот даже, конечно. When stomach is fed, all senses become energetic. Когда желудок наполнен, то все остальные чувства тоже получают энергию. So when you serve the creation, serve the Creator. Если вы хотите служить творению, то служите Творцу. What's use if you serve the whole creation but forget the Creator? No benefit. Какой же смысл служить всему творению, но забыть о самом Творце? В этом нет никакого смысла. So don't serve everyone. Поэтому не надо всем служить. Everyone is full of lust and greed. What's use in serving? Каждый полон вожделения и жадности. Какой смысл им служить? They're also subject to death. Они также подвержены смерти. So that relation is not eternal. Поэтому эти отношения не являются вечными. If you serve a selfish person, you're going to satisfy. Если вы служите эгоистичной личности, она никогда не будет удовлетворена. That will never give anyone any happiness. И это никогда никому не даст никакого счастья. Okay? So, Vrindavan is the center. Так, Вриндаван является центром. And everyone practices Там все практикуют yoga of remembering Krishna, йога, памятование о Кришне, serving Krishna. служение Кришне. Marina, if you come a few months, your whole life will change. Марина, если вы приедете на несколько месяцев, вся ваша жизнь изменится. Anything else? Еще что-то? You vegetarian? Вы вегетарианец? Yes. And you know. I've been for a long time, so I can still come back. It's not a big deal. It's not a big deal. No. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.